نے ثابت کیا، 17 سال کے مسلسل سفر نے ثابت کیا، 17 سال کے انتخابات نے ثابت کیا، بڑی بڑی شخصیات کے اعتراف نے ثابت کیا کہ اہل نظر بضد کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اہل نظر بضد کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ مل کر تمام قطروں نے دریا بہا دیا۔ فہیم اختر کے انتخاب نے، فہیم اختر کی کاوشوں نے جس طرح سے مارکہ اثر کیا اور اپنے جذبوں کی صداقت کا ثبوت دیا، میرا دعویٰ ہے کہ آج لوگ اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، اعتبار بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دن میں فہیم اختر مزید جو ہے کھل کر سامنے آئیں گے اور بھی کارہائے نمایاں انجام دیں گے۔ تو میں بہت ہی مؤدبانہ طور پر ان کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے پرزور تعلق سے ان کا استقبال کریں۔ فہیم اختر جناب وسیم بریلوی ادارے کے صدر ڈاکٹر پروفیسر اخلاق خان، آج میں ان کو دوست بلاؤں گا، دانشور ادیب سپریم کورٹ میں تو وکالت کرتے ہیں لیکن اردو میں وکالت نہیں کرتے، اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ محترم نثار بھائی، بچپن سے بڑے ہمارے بڑے بھائی کے دوست رہے، ایک صاحب نے کہا پولیس کمشنر بلائی، نثار بھائی کو ہم نے عہدے سے نہیں پکڑا، وہ ایک اچھے انسان ہے، ایک اچھا انسان عہدے سے بڑا ہوتا ہے، یہ ہے نثار بھائی۔ کتنے لوگوں کا کام کیا، انہوں نے کالج میں تحریک تھی، دیوانے تھے، انگریزی میں بورڈ کہتے ہیں، لوگوں کی نوکریاں نہیں ہوتی تھی، اسپیشل برانچ میں تھے، بول تو سکتے آپ تو ریٹائر ہو گئے نا۔ نثار بھائی بنا کسی ایڈورٹائز کے بولتے تھے فہیم تم اپنے بارے میں کب سوچو گے، جب چلے آتے ان کا کلیئرنس کرواتے تھے، یہ کام ایسے لوگوں نے، یہی اعتراف اس محفل کا۔ ڈاکٹر اکبر نعیم صاحب رہتے تو امریکہ میں، اور میری تحریر کے ذریعے ان سے جان پہچان ہوئی، پھر باتیں ہونے لگی، کافی سیکھتا ہوں ان سے۔ اردو میں ایک گرفت ہے ان کی، تو یہ بھی یہاں موجود ہے۔ میرے ذہین دوست پرویز اختر، ہم لوگوں نے ساتھ ہی پڑھائی کی ہے۔ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ کسی نئے نام سے آپ سب اس سے واقف ہیں، حالانکہ میں معزز مہمان کہہ کر اپنا پلو جھاڑنا چاہتا تھا، لیکن سچ پوچھیے تو ہاڑا سے لوگ آئے ہیں، شمیل صاحب، اگر ادھر نظر دوڑاتا ہوں تو خضر پور سے لوگ آئے ہیں، اشرف بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اشرف جعفری صاحب، انہوں نے اردو کی بڑی خدمت کی ہے۔ وسیم صاحب آج میں بولوں گا، آج صرف آپ کے بارے میں نہیں بولوں گا، یہ جو بیٹھے ہیں یہی اردو کے محبان ہیں، یہی اردو کے بالکل سارے نام میں جان سکتا ہوں۔ یہاں ایاز خان بیٹھے ہوئے ہیں، مجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے منظر کا نام لیا، ہمیں ان پر فخر ہے۔ لندن آئے تھے، ملاقات ہوئی، قمر الدین صاحب بیٹھے ہوئے، نعمان صاحب بیٹھے ہوئے، دانش صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیے رضوان صاحب بیٹھے ہیں۔ ہم کل پریس کانفرنس ہوئی تھی، وسیم بریلوی صاحب سے ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ فہیم صاحب ایک دیوار کے بعد
اردو کا ایک اور پروگرام ہو رہا ہے. سب لوگ آپ لوگ واقف ہیں. سچ پوچھیے برلن وال گرنے کے بعد آج میرا بھی چارہ دیوار پہ گرا. نہ یہ دیوار رہے گی نہ اردو کا پروگرام اس پار ہوگا اس پار ہوگا. واہ کیا بات ہے. بہت افسوس کی بات ہے. میں نے جوین بندر سے میں احتجاج درج کرتا ہوں. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو. ہم نے 3 مہینے قبل 4 مہینے قبل سے لیکن صاحب جھوٹ بول رہا ہوں. میں لندن سے میٹنگ ہوتی تھی ہماری ہر مہینے. ہماری ایک کمیٹی ہے اور میں پوچھتا تھا کہ بھائی ہال بک ہوئے ہیں. میرے ساتھ ہم نے ان سے پہلے یہ معلومات حاصل کی کہ آپ کا وہ پروگرام کرتے ہیں ہر سال. انہوں نے کہا کہ 18 کے بعد آپ کیجیے کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے بک کیا سب کیا اور اچانک آپ نے پھر ہمیں بتایا تک نہیں اور پھر پتا چلا کہ آپ 26 تک پروگرام کریں. یہ اردو نہیں ہے یہ سیاست ہے. بند ہونی چاہیے یہ سیاست. سن لیجیے میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں. میں ان سے ملوں گا احتجاج درج کروں گا. یہ غلط ہے. آپ ہمیں کس طرح ستا رہے ہیں. یہ اردو کی کیا محبت ہے. یہ اردو کی محبت ایک طرف اس طرح ہم بھی آتے وہاں. کیسے مشاعرہ ہو سکتا ہے جس میں وسیم بریلوی کی صدارت نہ ہو. بالکل بالکل. واہ بے شک بے شک بے شک. دوسرے دن رکھ لیتے ہم سے مشورہ کر لیتے. ہم کبھی نہیں روکتے وسیم بریلوی. یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. ایک مشاعرہ ہوتا ہے وہاں وسیم بریلوی دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے. ہم معافی مانگتے وسیم بریلوی سے پہلے کلکتہ کی جانب سے. یہ رہا میرا احتجاج. اب آئیے ہر ہفتے آپ لوگ مل لیتے ہیں ان سے. اس لیے مزید اردو کے حوالے سے پرویز صاحب نے کہے کہ 17-18 سال قبل 2 ایسی شخصیت میرے دوست تھے. ڈاکٹر شکیل احمد خان جس اس ادارے کے فاؤنڈر ممبر تھے اور جنرل سیکرٹری بھی تھے. ان کا انتقال ہو گیا. بہت ان لوگوں نے اس ادارے کو آگے لے جانے میں اپنا رول نبھایا. وہیں حضرت کیسر شمیم صاحب بھی تھے جو صدر ہوتے تھے. اور کیسر شمیم صاحب نے بات کہی کہ ہم لوگ ایوارڈ نہیں دیتے. ہم تو آپ کے ادب اور اعتراف کرتے ہیں خدمت. تو ہم بھی آپ کا اعتراف کرتے ہیں. لندن سے میں نے وسیم بریلوی کو فون کیا تھا. انہوں نے فون اٹھایا پوچھا آپ کون ہیں. ہم نے بتایا. حالانکہ ساحر میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. آپ کی سزا تو ہم نے کلام سنائے تھے. میں خوش نصیبہ میں سے ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے. ہم نے کہا بھائی ہمارا ادارہ جو ہے وہ ایوارڈ دیتی ہے ہر سال. اس سال بھی آپ کا نام انتخاب ہو رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس ادارے کی طرف سے اس ایوارڈ کو قبول کریں. انہوں نے کہا کہ میں بالکل تشریف لاؤں گا. تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. انہوں نے کوئی انکوائری نہیں کی. مصطفیٰ حسن صاحب کا نام آیا تھا. ان کا ایک کالم تھا ہمارے اس ایوارڈ کے بارے میں. تو انہوں نے لکھا اپنے کالم میں. مصطفیٰ حسن سے تو آپ لوگ واقف ہیں نا. تنظیم نظام کو بہت اچھا ان کا. انہوں نے لکھا کہ فہیم اختر نے مجھے جب فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ دی جائے گی. قبول ہے. تو میں نے شادی میں قبول کیا تھا. اس کے بعد میں نے تو وسیم بریلوی صاحب آپ نے بھی قبول کیا. ہم اس کے لیے بے شکر. اتنی باتیں ہو گئی زبان کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بولتا رہوں لیکن یہ موقع نہیں ہے. میں پھر میں بھی ہوں 8 فروری سے کلکتے میں بولوں گا. جہاں جہاں بلایا جائے گا بولوں گا. آپ سے ملاقات بھی کروں گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایوارڈ صرف صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ نہیں دیتی ہے. یہ ایوارڈ اہل کلکتہ دیتی ہے. اور جب تک
जिंदगी है, जुनून है, दीवानगी है। लोग कहते हैं, हम तो उर्दू से मोहब्बत करते, प्यार करते। मैं खलील रहमान साहब कह रहा था, मैंने कहा कि भाई मैं तो दीवाना हो गया, सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। तो खलील रहमान से कह रहे हैं, नहीं मैं तुम्हें लुटने नहीं दूंगा। सच पूछिए, ये हमारी जुबान है। बहुत तमाशा हुआ, ये उनकी जुबान है, उनकी जुबान है, हम सब उलझ के रह गए। आज मेरी वसीम रेलवे से बात हो रही थी, जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, इसी हवाले से बंटवारा हुआ, नए मुल्क बने, कौमी जुबान बने, सियासत हुई। मैं NCPL के भी कॉन्फ्रेंस में गया, अजीब अजीब मंजर देखे। बात सही है कि अब उर्दू जुबान के लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा कि एकेडमी, अदारे ये कायम रहेंगे, लेकिन आप खोजना पड़ेगा। जब तक आप नहीं उठेंगे, मुझे लगता है कि मैं मायूस नहीं लेकिन फिक्रमंद जरूर हूँ, क्योंकि उर्दू जुबान मिटने वाली तो नहीं है, ये मिटेगी नहीं। लेकिन मुझे हैरानी है, बड़े बड़े शायर को देख रहा हूँ, सब देवनागरी में लिख रहे हैं, पता नहीं किसको खुश करना चाह रहे हैं। अजीब अजीब माहौल बना हुआ है, ऐसा बना दिया कि दुबई में आप नहीं गए तब आप शायर नहीं। क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हर कोई हर सिमत भाग रहा है, पैसे वाले इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ये उर्दू खिदमत की। इसलिए आप जो लोग यहाँ मौजूद हैं, बोले, अदारे को लिखे कि इस तरह क्यों करते हैं, आपस में रब्त करें, एक दोस्ताना माहौल बनाएं, बातें करें। क्यों हम अपनी दिल की मस्जिद क्यों बनाएंगे, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। हम इस प्रोग्राम को नहीं करते, अगर हमें बता दी जाती। हम नहीं चाहते कि आधे लोग इधर हैं आधे लोग उधर हैं, कुछ जी लंदन में रहता हूँ, लेकिन लंदन उर्दू का तीसरा मरकज रहा है, खलील रहमान साहब भी कह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदल रहे। वो लोग जो इन्होंने तीसरा मरकज इसको बनाया था लंदन को, वो गुजर गए। नई नस्ल में बहुत कम लोग हो गए लिखने पढ़ने में। कलकत्ता, मुझे लगता है कि उर्दू में अभी दूसरे शहरों के मुकाबले में काफी फाल है, काम हो रहे हैं। बस ये है कि मुत्तहद हो जाए, ठीक है। इत्तेहाद जब तक पैदा नहीं करेंगे, उर्दू जुबान जोड़ना चाहती है, हम लोग भागना चाहते हैं। मैं जब कलकत्ते आया तो मुझसे लोगों ने राब्ता किया, सर आप आइए, कानकी नारा वाले, हर जगह देखिए मैं छोटे छोटे फंक्शन में ज्यादा आता हूँ, बड़े फंक्शन में से नहीं आता हूँ, मुझे पैसा देना चाहते हैं और मैं उर्दू के नाम पे पैसा नहीं दे सकता हूँ। उर्दू मेरे साथ एहसान किया, मुझे इस शहर ने चलना सिखाया। मैं इस शहर की तहजीब, यहाँ की इमारतों ने, यहाँ के उस्ताद ने, इजाज़त साहब थे, बहुत सारे उस्ताद थे, जफर उगानी साहब थे, इन लोगों ने फहीम अख्तर को फहीम अख्तर बनाया। तो मेरा तो ये कर्ज है इस शहर के, इसी शहर से मुझे करना है। मैं यहाँ कोई किसी से कंपटीशन करने नहीं आता हूँ, गलत फहमी है। इस शहर ने फहीम अख्तर बनाया है, कर्ज है, इस कर्ज को मैं उतार रहा हूँ। लेकिन इसमें आप भी शामिल हैं। मैं नई नस्ल को चाहता हूँ कि मुझे रोल मॉडल बना के आगे बढ़े। उर्दू में रोल मॉडल नहीं है, एक भी नहीं। मैं उर्दू मीडियम स्कूल में जाके बातें करता हूँ, पहले तो उनके गुफ्तगू के अंदाज से मैं घबरा जाता हूँ, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, इतने अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं कर पाते। आप उर्दू शोबे उर्दू में गए, उर्दू शोबे उर्दू में बट गई है। हम और खलील रहमान एक तरफ बट गए, कुछ लोग एकेडमी में चले गए, कुछ लोग ये क्या है, ये उर्दू नहीं, नुकसान हो रहा है। कब आप लोग आँख खोलिएगा, नुकसान हो रहा है।
इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, और मैं काम तभी करूँगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। और मुझे आप पर यकीन नहीं है, एतबार भी है कि आपकी मौजूदगी ने ये बात साबित की है तो फहीम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह वसीम बरेलवी साहब को मैं फिर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस 17वीं मेमोरियल अवार्ड में तकरीब में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की। कलकत्ता आए थे 1969 में, आपने बताया पहली बार, मेरी पैदाइश से थोड़े साल बाद मैं तो उस वक्त होश में भी नहीं था। वसीम बरेलवी साहब, आपको यकीनन खुशी होती होगी कि 69 में आया था जो बच्चा 3 साल का था, वो आज यहाँ अवार्ड की तकरीब कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हमारी एडवर्टीजमेंट कम होती है, हमने अब तक कमेटी को कहा है कि हम इश्तहारबाजी कम करें, तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है स्कॉलरशिप के हैं। हमने कॉन्वेंट स्कूल में बात की है, आपको बात बताऊँ सच में, मैंने कॉन्वेंट स्कूल में ये बात की है कि आप जो उर्दू स्पीकिंग पेरेंट्स के बच्चे आते हैं, वालिदैन के, उनके लिए हम वॉलंटियर टीचर प्रोवाइड करेंगे, आपसे उनको जगह देते बच्चे देते। वाह जरूरी है। हमारे अज़ाइम 18 करोड़ के नहीं है, लेकिन हमारे अज़ाइम की कीमत लगाई नहीं जा सकती। ये प्रोजेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे कि हम कर रहे हैं, ये आपको बता रहे कि आप भी यही करें, कर सकते हैं। हमें आदत हो गई है दूसरों के घर में झांकने की, हम अपने घर में शुरू करें ना, देखिए ना कैसे बदलता है। और हम तो हैं, अभी तो जिंदगी जो भी है थोड़ी है मोड़ी है, ले इस्तेमाल करें। फहीम अख्तर आपके साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वसीम बरेलवी साहब से एक बार फिर मौलाना गुजारिश करूँगा कि आप आपकी तकरीब शुरू होगी और आप लोग साथ रहिए, और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू जिंदाबाद। शुक्रिया सर। खलील रहमान साहब जिस तरह से वसीम बरेलवी साहब की शेरी जवालियात को उजागर कर रहे थे, और यकीनन हम सबों को जो है उनकी खूबियों को समझने में और भी आसानी हुई, सहूलत हुई, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फहीम अख्तर के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, और शायर अदीब या जो लोग इस तरह से काम अंजाम देते हैं, बहुत सारे बड़े अदारे जिनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनके काम में एक दीवानगी होती है, उनको लोगों की नजर ठहरती है और उन पर एतबार कायम होता है। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ जिससे फहीम अख्तर को समझने में और भी सहूलत होगी। एक जगह आग लगी हुई थी, जबरदस्त आग, और चारों तरफ खलफशां मचा हुआ था। एक चिड़िया जो देख रही थी इस मंजर को, वह अपनी चोंच में पानी का कतरा लेकर आती है और उस आग पे डालती है। देखने वाले लोग तज़हीकी नजर से उसको देखते हैं, सोचते हैं कि ये बावली हो गई है, इसके कतरे पानी से क्या होना है। लेकिन तमाम लोगों की तज़हीकी नजरों की परवाह किए बगैर वो चिड़िया मुसलसल आती है, कतरे पे कतरे डालती जाती है, डालती जाती है। आग पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका वो अमल जारी है। तो एक शख्स ने उससे पूछा, है बावली, आग का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो तेरा ये पागलपन क्यों? वो चिड़िया उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मैं इसलिए पानी के कतरे नहीं डाल रही हूं कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी। मैं इसलिए पानी के कतरे डाल रही हूं कि जब कल मुआरिख तारीख लिखेगा तो मेरा नाम उस फहरिस्त में लिखेगा जहां के मेरा नाम आग बुझाने वाले के नाम रखा, आग बुझाने वाले के नाम। तो ये जज्बे जो है फहीम अख्तर के अंदर है।
اور وہ تمام تر صداقتوں کے ساتھ اپنے بساط کے مطابق دل کھول کر کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں.